علما لا تقوم به أبداننا. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ثالثا، التقوى نور يضيء الطريق. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال ابن عثيمين رحمه الله: وفي هذا دليل على أن التقوى من أسباب حصول العلم، وما أكثر الذين ينشدون العلم وينشدون الحفظ ويطلبون الفهم، فنقول إن تحصيله يسير، وذلك بتقوى الله عز وجل وتحقيق الإيمان الذي هو موجب العلم. فاعمل بما علمت يحصل لك علم ما لم تعلم، فتقوى الله عز وجل من أسباب زيادة العلم ولا شك. ولهذا قال تبارك وتعالى: ويجعل لكم نورا تمشون به، أي تسيرون به، أي بسببه سيرا صحيحا يوصلكم إلى الله عز وجل. رابعا، بالتقوى يقبل العمل. قال سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين، وهم الذين يكون علمهم خالصا لوجه الله متبعين فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عامر: لحرف من كتاب الله أعطاه أحب إلي من الدنيا جميعا. فقيل له: وما ذاك يا أبا عمرو؟ قال: أن يجعلني الله من المتقين، فإنه قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وأما غير المتقين فيقال لهم: أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. خامسا، التقوى عنوان الكرامة. بالتقوى يصبح المرء كريما عند الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمتقون درجات، وعلى حسب تفاوتهم في التقوى يتفاضلون في الكرامة عند الله تعالى. فأكرمهم عند الله أشدهم اتقاء الله بأداء الفرائض واجتناب المعاصي، والله عليم بالمتقين خبير بهم. سادسا، التقوى خير زاد. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أمر الله تعالى بالتزود لسفر الحج. وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في الدنيا وأخرى فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار المتقين الجنة، وهو الموصل لأكمل اللذة وأجل نعيم، فهذا مدح لله تبارك وتعالى للتقوى. سابعا، التقوى مفتاح التيسير والرزق الوفير والأجر الجزيل. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالله تعالى يسوق الرزق للمتقي من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به، والتقوى سبب للخروج من كل ضيق. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والتقوى سبب للتكفير السيئات وزيادة الحسنات، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثامنا، التقوى سبب لجلب البركات. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدقته الأعمال واتقوا الله تعالى لفتح عليهم بركات السماء والأرض. فأرسل الله من السماء عليهم مدرارا وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون من أخسب العيش وأقذر الرزق. تاسعا، التقوى وقاية من الذنوب. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يخبر تعالى عن عباده المتقين أنهم إذا مسهم طائف من الشيطان بالوسوسة أو الهم بالمعصية أو الارتكابها تذكروا عقاب الله وجزيل ثوابه فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله تبارك وتعالى ورجعوا إليه من قريب فإذا هم مبصرون، أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه،
أيها المسلمون، ومن فضائل التقوى محبة الله ونصرته للمتقين، فتقوى الله سبب للمحبة الله ونصرته التي حرم منها كثير من المسلمين. قال سبحانه: بلى من أوفى بأهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. التقوى منجاة من المهالك في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم، فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لما ذكر حال المتكبرين ذكر حالة المتقين فقال: وينجي الذين اتقوا بمفازتهم، أي بنجاتهم، وذلك بأن معهم الله لأن معهم آلة النجاة وهي تقوى الله تعالى التي هي العدة عند كل حول وشدة. تكريم الله تعالى للمتقين. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفده. يحشر الله تعالى المتقين إلى موقف القيامة مكرمين مبجلين معظمين وفودا إليه، والوافد لا بد أن يكون في قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم. فالمتقون يفدون إلى الرحمن راجين منه رحمته وعظيم إحسانه والفوز بأطاياه في دار رضوانه واثقين بفضله سبحانه وتعالى. فالقرآن مليء بالآيات الدالة على أن أهل الجنة هم أهل التقى، من مثل قوله تعالى: ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. وقوله تعالى: إن المتقين في جنات ونحر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا فصلوا على الحبيب المصطفى كما أمركم في محكم تنزيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحاب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن للمسلمين مستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا ونسيرا وظهيرا. اللهم إنهم إن جياع فأطعمهم وهفاة فأحملهم وعراة فاقصهم ومظلومين فانتصر لهم ومظلومين فانتصر لهم يا الله. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداء المسلمين يا قوي يا عزيز إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا الآخرة إليها معادنا. واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير،
والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات الأولى من الجنة يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، اللهم اجعلنا لك شاكرين، اللهم اجعلنا لك مخبتين، اللهم اجعلنا لك أوابين المنيبين يا حي يا قيوم. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتول أمرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمرنا وخذ بناسيته إلى الخير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hudubar mu tana magana akan falalar tsoron Allah, kuma shine mafita a cikin rayuwa. Fitintunu sun yi yawa a cikin wannan al'umma da kuma wannan ƙasa. Fitintunun wasu sun shafi addini, wasu kuma sun shafi rayuwar al'umma. Muna fama da fitinar kashe-kashe. Yau ka ji an kashe wancan, an yi kidnapping ɗin wancan. Ga fitinar wasu masu kafirta mutane babu dalili. Wannan babbar fitina ce, wanda haka kawai mutum ya zauna ya kalli mutum ya kira shi kafiri kuma ya ayyana ma sunansa. Wannan babbar matsala ce, fitina ce babba wacce za ta samu musulmai ko ta same su a yanzu. Fitinar juyawar ma'aunai, ba kwanan awo muke magana ba. Juyawar ma'aunai fitina ce wacce take samun al'umma wadda ya zamanto jagororinta mayaudara ne, kamar yadda annabi ya fassara. Ce wasu shekaru na yaudara za su same ku. Maƙaryaci shi ake girmamawa, mai gaskiya kuma shi ake wulaƙantawa, maha'inci shi ake mutuntawa, mai gaskiya shi ake wulaƙantawa. Yace kun gamu da fitina. Yace tacaccen mutumin banza, Nabi yace shi yake magana da yawun al'umma. Fasiki ne, mazinaci ne, watakila ma dan ludu ne, macuci ne, amma shi ne zai magana a madadin al'umma duk kyawunta. Ce kun gamu da fitina. Wannan fitina ce babba, inqilabul mawazin. Shine ma'aunin da ake auna al'umma ya karkace, ya sunkuya. Madadin mutanen kirki su zama su ne masu magana, so mutanen banza su suke mukancin al'umma. Su ne za su yi komai da dukiyar al'umma, da ilimin al'umma, da lafiyar al'umma, da duk abin da ka sani na al'umma yana hannunsu. Maha'inta ne, maƙaryata ne, mayaudara ne, azzalumai ne, maha'inta ne, masu zunubai ne. Annabi ya ce su ne za su yi muku jagoranci. Kun shiga uku, kun gamu da fitina. Fitnatu du'a'u dalala, fitinar masu kira da bata,
Nabi ya ce ga wasu suna zaune a bakin kofar aljanna suna kira, amma su ba za su shiga aljanna ba, saboda kira suke zuwa ga bata. Yau ruɗu da ya shiga cikin addini, wanda ya kamata ya magana da addini da wanda bai kamata ba duk magana yake, kowa kuma bai sa ake. Wani ya zo ce muku ba kaza, wani ya zo ce ba kaza, wani ya zo ce babu kaza. Du'atu dalala, masu kiran bata fitina ce. Malamai suka ce har za a kai matsayin da jahili wanda bai san me yake ba sai ya rasa ina zai sa kansa, wa zai bi a cikin mutane, saboda ra'ayin kowane mai ra'ayi zai iya kawatar da shi. Wannan fitina ce, fitina ce wanda annabi ya ce in ka daga hannunka ba za ka ga tafin hannunka ba a cikinta don duhunta. Yanzu ta samu al'umma fitina. Sukut, fitnatu sukut, ita ce wasu turaku ko kuma abin nan tarko da kafiran duniya suke bazawa a duniya, kuma tarkon mutane suna shiga, da musulmai da waɗanda ba musulmai ba, kowa yana fada. Fitinar cin riba, fitinar halatta abin da bai halatta ba, fitinar ta koya sai ka samu kuɗi. Ku hanyar da aka fito da ita ta kuɗi tarko ne, sai ka fada saboda kana son kuɗi. Annabi ya ce wannan al'umma ta shiga fitina. Fitinar kuma wato kashe-kashe, alharaj. Annabi ya ce fitina za ta samu al'umma, wanda ya kisa bai san akan me ya kisa ba, wanda aka kashe bai san me yasa aka kashe shi ba. Fitinar mali, fitinar kuɗi, fitina ta kuɗi, wanda ita ce koya za a yi sai ka yi ƙoƙarin wai ka samu, ko ta haram ko ta halal. Fitinar 'ya'ya, zamanto ba na kirki ba kuma kai tabin su. Fitinar mata, Allah ya ce bani Isra'ila da ita aka fara jarraba su. Mace ta kunce goyonta ta shiga hotel ta yi zina, ta fito ta koma gidan mijinta ta karbi kuɗi, duk ana yi. Wani namijin ya ma sani amma ba zai iya yi komai ba. Fitinar kafirai da suka fitini duniya, duk annabi ya lissafa su, fitinu manya-manya ce guda 9 sun samu wannan al'umma ta rikici. Wallahi idan ta ci gaba bata tsaya ba, annabi ya ce sai wani ya zo kan kabari yana nema ya cusa kansa ya shiga ramin kuma da ransa, saboda tsabar fitinar duniya. Mai mafita? Waɗannan abubuwan da muka lissafa a hudubar kawai su ne mafita, su ne kawai mafita. Ba wata gwamnati za ta fitar da kai, wallahi ba wani shugaban ƙasa da zai iya fitar da kai, wallahi babu shi. Ba a yi shi ba kuma ba za a yi shi ba. Kawai waɗannan abubuwa guda 9 da muka ambata cikin hudubar su ne kawai mafitar ka. In kana son ka riƙe su ka huta, in ba ka so ka yi watsi da su ka shiga wahala kawai. Godiya ta tabbata ga Allah mai tausasawa, mai baiwa ga bayinsa, wanda ya kewaye da iliminsa komai da ya kasance da ma abin da zai kasance nan gaba. Mai buwayarwa ya buwayar, mai kaskantarwa kuma ya kaskantar, mai wadatawa ya wadatar kuma mai talautawa ya talauta. Kullum yana cikin sha'aninsa shi Allah. Godiya ta tabbata gare shi a bisa siffarsa cikakkiya ta kyautatawa. Muna gode masa a bisa ni'imarsa gwaggwaba da ya akan al'umma ta hanyar turo littafinsa da manzansa. Da gode masa ne ake ƙarin samun ɗaukaka da kuma ci gaba. Da gode ma Allah ne Ubangiji yake karamtawa, yake girmamawa. Da gode masa da bin dokokinsa yake amfanar da mutane amfani mai girma. Muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda ɗaya wanda bai da abokin tarayya. Na muna shaidawa lalle annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne, wanda ya aiko shi zuwa ga mutane da aljanu. Tsira da aminci su tabbata ga wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka bi shi har zuwa ranar sakamako. Bayan haka ya ku bayan Allah, ku ji tsoron Allah, domin tsoron Allah ita ce tsira, ita ce hanya mafita guda ɗaya. Tsoron Allah shine babban jigo na samun rayuwar arziki.
tsoron Allah kuma shine alamar rabautar ka cikin wannan duniya da kuma lahira. Hakikanin tsoron Allah yana misaltuwa ne cikin maganar da Umar Abdul Aziz yayi. Yana cewa bai zama tsoron Allah ba kai rinka yin azumi tun da safe har zuwa yamma har faduwar rana. Bai zamanto tsoron Allah ba ka zamanto kawai kana tsayuwar dare kai ta sallah da daddare da hada tsakanin wasu ayyuka tsakanin waɗannan. Umar ibn Abdul Aziz yace abinda ake nufi da tsoron Allah shine ka bar abinda Allah ya haramta. Yau kuma abinda Allah ya haramta shi muke aikatawa. Yace kuma ka bayar da farillarka, wanda duk aka azurta shi da barin abin da Allah ya haramta da kuma ba da wajibin da Allah ya ɗora masa, to wannan an azurta shi azurtawa mai yawan gaske. Idan ya samu ƙarin wani abu bayan wannan, to alheri ne zuwa ga wani alherin daban. Ɗalq ibn Habib yake cewa Allah ya masa rahama, yake cewa tsoron Allah shine kai aiki da yi ma Allah da'a ba da saba masa ba, kuma kai aikin a bisa hasken wahayin Allah, kuma ka gwama aikin da cewa kana kaunar lada a gurin Allah, kuma ka bar aikata aikin sabo komin karancinsa sai dai idan bisa kuskure, kuma shi ma ka bar shi a bisa hasken wahayi na shi Allah, kuma kai wannan abun kana barin sabo ne da jin tsoron azabar Ubangiji. Saboda muhimmancin tsoron Allah da bin dokokinsa da barin ayyuka munana, Allah ya umarci annabinsa da cewa ya kai annabi ka ji tsoron Allah, kuma kada ka yi da'a ma waɗanda suke kafirai da munafukai. Allah ya ce na kasance ni masani ne kuma mai hukunci. Saboda girman tsoron Allah da darajar shi da kuma fitar da mutane daga cikin damuwa, Allah din ya umurci mu'minai yace su yi taimakekeniya akan bin Allah da kuma jin tsoronsa. Allah ya faɗa a cikin littafinsa yana cewa ku yi taimakekeniya akan bin Allah da jin tsoronsa. Marudi yake cewa Allah ya masa rahama, yake cewa Allah ya ladabtar da mutane mu'minai akan cewa su yi taimakekeniya wajen bin Allah, sai ya gwama bin Allah din da jin tsoronsa. Yace domin a cikin tsoron Allah akwai yardar Allah, a cikin yi ma Allah da'a kuma da taimakawa akwai yardar mutane, wanda duk ya hada tsakanin yardar Allah da yardar mutane, to ai ni'imar Allah ta gama cika a kansa, kuma tsari na arzikin Ubangiji ya tabbata kan wannan. Babu shakka tsoron Allah yana da falaloli iri daban-daban, yana da nau'o'i kuma iri daban-daban, daga cikin mafiya bayyanuwa daga ciki. Tsoron Allah dai hanya ce ta shiriya. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ku masu imani, in kun ji tsoro na zan sanya muku abin da zai rarrabe muku, wato gaskiya da kuma abin da ba gaskiya ba, kuma zan kankare munanan ayyukanku. Kuma sa'annan zan gafarta muku. Ni ma abocin falala ne in ji Allah mai girma. Wannan alkawari ne daga wajen shi Allah cewa duk wanda ya ji tsoronsa ta hanyar aikata umarnin Allah da kuma barin abin da Allah ya yi tsawa, to Allah zai sanya ma zuciyarsa fahimta da wani haske wanda duk abin da ya bijiro Allah zai sanya masa haske na fita daga cikin damuwa. Allah zai sanya masa mai rarrabewa da zai rarrabe tsakanin abin da ya shafi gaskiya da kuma barna. Zai sanya masa haske da zai rarrabe masa tsakanin halal da kuma haram, sannan kuma zai sanya masa haske da zai rarrabe masa tsakanin abin da ake kira shiriya da kuma bata. Hakan din sai ya zame masa sanadiyar samun taimakon Allah da kuma samun tsira a kansa daga fita daga al'amuran duniya waɗanda suke na kunci, sannan kuma ya samu dacewa ta arziki a ranar tashin alkiyama ta hanyar kankare masa zunubansa da suturta masa laifuffukansa. Balma ba haka ba ya samu lada mai girman gaske da gwaggwaban lada wanda Allah zai sakanka masa da aljanna. Na biyu yace tsoron Allah mabudi ne na ilmi. Allah madaukaki yana cewa ku ji tsoro na zan ilmantar da ku, saboda ni Allah ni ne masanin komai. Tsoron Allah mabudi ne wanda yake bude zuciyar dan adam ya cusa masa ilimi, ya gyara hankalin dan adam ya kuma saita shi.
sannan tsoron Allah wasila ce wadda take kaiwa ga ɗan adam ya taka tsami zuwa ga samun ilimi. Ya bayyana ƙarara da misali akan wannan cikin faɗin Allah da yake cewa in kun ji tsoro na zan sanya muku abin da zai rarrabe muku gaskiya da kuma ɓarna. Ai ma'ana shine zan ba ku ilimi wanda za ku iya rarrabewa tsakanin abin da yake na haƙiƙa da abin da yake ba na haƙiƙa ba. Umar ibn Abdul Aziz yana cewa ai sha'aninmu mun takaita ne akan iliminmu cikin abin da muka jahilta ba mu da ilimi a kansa, saboda mun takaita aiki da abin da Allah ya ilmantar da mu. Da za mu yi aiki da abin da Allah ya ilmantar da mu, da Allah ya gadar mana da ilimi da jikunanmu ma ba za su iya ɗaukansa ba. Allah ya ce ku ji tsoro na zan sanar da ku. Na uku, tsoron Allah haske ne wanda ke haskaka ma ɗan adam hanya a wannan duniya ta yadda za a yi rayuwa mai kyau. Qur'ani yana cewa ya ku masu imani ku ji tsoro na kuma ku yi imani da manzona, zan ba ku yanki guda biyu na lada. Zan muku rahama kuma zan sanya a gare ku wani haske da za ku rinka tafiya a cikinsa, ba za ku bata ba. Sannan zan gafarta a gare ku domin ni ne mai gafara. Usaimin yake cewa a ƙarƙashin wannan aya yana cewa wannan dalili ne ƙarara akan cewa tsoron Allah yana daga cikin abin da ke sabbaba ma ɗan adam samun ilimi. Yace ina yawan mutane da suke kukan rashin ilimi suna fama da jahilci. Da yawa suna kukan ba sa iya haddace wani abu, komai suka ɗauka na karatu ba za su iya haddacewa ba. Suna yawo akan tituna don neman fahimta. Ayya yace sun manta tsoron Allah kadai shine zai jawo musu samun ilimi, kuma shine zai kwaranya musu jahilci, kuma shine zai ba su hadda. Yace samun wannan mai sauki ne idan ka tsare dokokin Allah tabaraka wa ta'ala, sannan kuma ka tabbatar da imaninka zuwa ga Allah wanda shi ke wajabta samun ilimin. Yi aiki da abin da ka sani, zaka kai ga samun ilimin da baka san shi ba. Ka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin yana daga cikin abin da ke sabbaba maka karuwar ilimi da fahimta da samun shiriya a wannan rayuwa. Saboda nassin Alƙur'ani ya ce Allah zai sanya muku haske da za ku yi tafiya a cikinsa. Saboda sababin wannan ilimi da jin tsoron Allah da bin Allah da kai, tafiyarka akan hanya za ta zamanto mai sauƙi, kuma Allah zai baka hanyar da za ka sadu zuwa gare shi cikin lami lafiya. Na hudu, yace tsoron Allah shi yake sa a karbi aiki, wanda duk yayi aiki ba tsoron Allah ba za a karba ba. Saboda Allah ya ce ai yadda al'amarin yake kadai ina karba ne daga masu tsoro na. Su ne waɗanda suka zamanto sun yi ilimi dan zatin Allah, dan kaunar Allah, kuma suna bi ne a cikinsa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amir yake cewa harafi ɗaya na Alƙur'ani Allah ya bani shi in rike shi in haddace shi, shi yafi mun soyuwa dukkansa da abin da duniya ta mallaka gaba ɗaya. Sai aka tambaye shi aka ce yaya haka ya Amir? Yace idan Allah ya karbi harafi ɗaya da na karanta a cikin Alƙur'ani, ina da imanin zai sanya ni cikin masu tsoron Allah, domin ya ce yana karɓa ne kaɗai daga masu tsoronsa. Amma waɗanda ba su jin tsoron Allah, abinda Allah ya ce ku ciyar da dukiya, kuna so ko da ɗa'a ko da kuna so, tunda ba ku da tsoron Allah, Allah ya ce ba zan karɓa ba, saboda ku fasikai ne. Abu na biyar, tsoron Allah shi ne abinda zai jagorance ka zuwa samun karama ta Ubangiji. Ya ce da tsoron Allah ne ɗan adam yake wayar gari ya zamanto mai karamci a idon Allah. Allah tsarki ya tabbata gare shi yana cewa lalle mafi girma da karamci a wajena shine wanda yafi kowa jin tsoron Allah. Masu tsoron Allah suna kan darajoji iri daban-daban, kowanne yana kan daraja ce irin tasa akan gwargwadon yadda ayyukansa yake cikin jin tsoron Allah. Muna fifita tsakaninsu a cikin jin tsoron Allah din a wajenmu. Amma mafi girma daga cikinsu shine mafi tsananin girma, shine mafi tsananin tsorona, ta hanyar ba da farillai da na wajabta a kansa, ta hanyar kuma ne santar munanan ayyuka da yake aikata, wato munanan ayyuka na zunubi. Allah masani ne da masu tsoron Allah, kuma mai ba su labari ne. Na shida, babban guzuri shine tsoron Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda Allah ya ambata.
yace ku yi guzuri domin mafi alherin guzuri shine tsoron Allah, ku ji tsoro na ya ku masu hankali. Allah ya yi umarni da yin guzuri a lokacin tafiya aikin hajji, amma guzuri na hakika wadda ke dorewa baya yankewa, amfaninsa yana dogewa ba zai yanke ba ga mutumin da yake wannan rayuwa shine ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala, wanda zai kai shi gidan aljanna. Wannan guzurin shine mai sadar da shi zuwa ga samun cikakken jin daɗi da ni'ima ta Ubangiji, da kuma samun jinjina da kirari da yabo a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Na 7, tsoron Allah shine mabudi da yake sauƙaƙa rayuwa, kuma shine mabudi da yake buɗe ƙofar arziki cikakke, kuma shine ƙofa da yake buɗe samun sakamako a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya faɗi cikin Alƙur'ani yana cewa duk wanda ya ji tsoro na zan sanya masa mafita, kuma zan azurta shi ta inda baya tsammani. Allah da kansa zai koro ma arziki din ga mutumin da ya ji tsoron Allah, ya tsare dokokinsa ta inda baka tsammani, ta ma inda baka jin cewa zaka samu kuɗin. Tsoron Allah sababi ne wanda yake sabbaba fita daga dukkan kuncin rayuwa, wanda kuma yanzu wannan al'umma tana fama da kuncin rayuwa, amma kuma duk da haka bata daina aikata aikin sako ba. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wanda ya ji tsoro na ya daina sako zan sanya mishi mafita, kuma zan sanya sauki cikin al'amarinsa. Sannan tsoro na sababi ne wanda yake kankare ma dan adam kurakuransa, sannan kuma ya ƙara masa girman daraja ta samun kyawawan ayyuka. Domin Allah ya faɗa yana cewa wanda duk ya ji tsoro na zan kankare masa kurakuransa, kuma zan nauyaya ladansa ranar tashin alkiyama. Na 8, jin tsoron Allah sababi ne wanda yake jawo albarka a cikin rayuwarka. Na ga ka tsare dokokin Allah, ka daina aikata aikin sabo. Allah ya faɗi hakan a cikin Alƙur'ani yana cewa da mutanen alƙarya za su yi imani kuma su tsare mun dokokina, da zan buɗe musu albarkar sama da ƙasa, kuma da zan buɗe musu albarka daga cikin sama da ƙasa. A wani gurin yana cewa da za su ci ma tun daga ƙarƙashin ƙafafuwansu, ma'ana zan fitar musu da tsirrai masu albarka. Ai da za su yi imani da zukatansu, imani na haƙiƙa, wanda aikinsu ya gaskata wannan imanin da suka yi, kuma suka tsare dokokin Allah, to da zan buɗe musu albarkar sama da kuma ƙasa. Ma Allah zai turo ruwa daga cikin sama, ruwan ya zamanto mai kwalala kuma mai daɗin sha, sannan ya fitar da tsirrai daga wannan ƙasa domin mutane su rayu da su cikin sauƙi. Ya wadata kuma ƙasar da kyakkyawan arziki, da arziki wanda yake gwaggwaɓa. Na 9, tsoron Allah kariya ce daga dukkan wani zunubi. Wanda ya tsare dokokin Allah, Allah zai tsare shi daga barin aikata zunubai. Ya faɗa cikin Alƙur'ani yana cewa lalle waɗanda suka ji tsoron mu, idan wata jama'a ta shedan ta rinjaye su, sukan tuna, lokaci guda sai su zamanto sun dawo suna tuba mu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. A cikin wannan ayar Allah yana ba da labari ne ga sha'anin bayinsa masu tsoronsa, yana cewa inda an samu wata jama'a ta shedan ta rinjaye shi wani lokaci ta hanyar sa masa waswasi, ko kuma ta sa masa burin ya aikata aikin zunubi, ko kuma ma a rinjaye shi wajen aikata aikin zunubi ya aikata, Allah zai sa masa tunaninsa a cikin zuciyarsa, ya sa masa tsoronsa da ukubarsa, sannan sai ya bar wannan aiki din, ba zai aikata ba, ya samu kyakkyawan lada, ya tuba izuwa ga Allah, ya koma izuwa ga Allah, ya nemi tsari kuma izuwa ga Allah, sannan ya koma izuwa ga Allah a kusa, sai gashi nan zai zamanto mutum mai basira. A lokacin Allah zai tabbatar da shi akan tsayuwa akan daidai, da kuma wanke masa zuciya ya ɗora shi akan daidai. Ya ku musulmai, daga cikin falalar takawa abu na 10 shine san Allah. Allah zai so ka idan ka ji tsoronsa, kuma Allah zai taimake ka. Tsoron Allah sababi ne wanda Allah yake sa ya zamanto Allah yana son ɗan adam, kuma ya taimaki ɗan adam ɗin akan dukkan wani abin da wato ɗan adam ɗin ya sa a gaba. Da kuma ne yake cewa da yawa daga cikin musulmai Allah ya haramta musu wannan, saboda ba kowa da yake jin tsoron Allah ba yake barin aikin sabo. Ubangiji ya faɗa cikin Alƙur'ani yana cewa hakika duk wanda ya cika da alƙawari na kuma ya ji tsoro na, to ina son sa, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Ya faɗa a wani gurin yana cewa lalle ni Allah ina tare da waɗanda suka ji tsoro na, kuma ina tare da waɗanda suke kyautatawa.
abu na 11 shine tsoron Allah yana sa ka tsira daga dukkan wata halaka a cikin wannan duniya da kuma lahira. Qur'ani yana faɗin cewa babu wani ɗaya daga cikin ku sai ya gangara wato ta kan jahannama. Allah ya ce wannan na hukunta shi tilas, amma zan tseratar da masu tsorona, zan bar azzalumai a cikin jahannama a durkushe. Allah ya ce zan tseratar da su muminai waɗanda suka ji tsoron Allah domin ayyukansu da suka aikata, don haka zan tseratar da su tsallake siradi ba tare da wani abu ba, kuma da gaggawa da gwargwadon yadda ayyukansu ta kasance a cikin wannan duniya. Allah ya bada labari yana cewa a ranar tashin alkiyama zaka ga waɗanda suka yi ma Allah ƙarya fuskar su ta yi baƙin kirin, sai Allah ya ce musu jahannama bata zama makomar ku ba. Ya ce amma wannan hali zan tseratar da masu tsoro na ta hanyar ba su rabo, babu wani mummunan abu da zai same su, kuma ba su da baƙin ciki a wannan. Lokacin da Allah ya ambaci halin waɗanda suka yi girman kai ga Ubangiji, suka yi zunubi wuta, sai kuma ya zaɓi yawa sai ya ambaci kuma hukuncin waɗanda suka yi masa biyayya, shine zai tseratar da su saboda dalilin tsoronsa da suka ji. Abu na 12, Allah yana girmama mutanen da suka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda ya faɗa. Yana cewa ranar da zan taro masu tsoron Allah zuwa gare ni, jama'a. Zan taro su zuwa gare ni a matsayin filin tashin alkiyama, ina masu girmama su, ina masu saka musu haske, ina masu girmama ladansu. Jama'a haka suke zuwa gona. Ba makawa. Wanda duk ya shiga cikin jama'ar da za su ga Allah tabaraka wa ta'ala, to ai babu shakka wannan kai masa tsammanin cewa zai tsira cikin al'amari. Mutane masu tsoron Allah su ne muke zuwa da su zuwa ga Allah mai rahama din, jama'a. Lokacin da ake zuwa da su, kowa a cikinsa ya tabbatar da cewa zai samu rahamar Ubangiji da kuma gwaggwaban girman lada da kyautatawa, tare da samun babbar kyauta shine samun makullin gidan aljanna, tare da samun yardar Ubangiji tabaraka wa ta'ala, da kuma ji a zuciyarka kana da sika tabbas wannan sakamako ya tabbata har abada, ba kai ba sauran wata wahala. Qur'ani cike yake da irin waɗannan ayoyi. Abu na 13 shine lalle mutanen aljanna su ne 'yan tsoron Allah. Misali Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wato aljanna ce ta zama, za su shige ta, ƙorama tana gudana a cikin wato a ƙarƙashinta, madalla da gidan masu tsoron Allah. Yace haka nan muke sakan kawa masu tsoron Allah, suna da dukkan abin da suke bukata a cikin gidan wannan aljanna din. A wata ayar yana cewa lalle aljanna ce ta zama, suna cikinta da ƙoramu na ruwa ta gaskiya a wajen Allah mai gaskiya, wanda yake mai iko akan komai, mamallakin komai. Allah ka ba mu rayukan mu tsoron Allah. Allah ka saka mana tsoronka cikin zukatanmu. Allah ka hana mu aikata aikin sabo. Ubangiji ka tilasta mana aikata aiki nagari ko da zukatanmu ba sa so, ya Allah, domin kai ne majibincin zuciyarmu, kuma kai ne ubangijinta, kuma kai ne majibincinta. Ku yi wa manzon Allah salati. Allah kai tsira a bisa wannan manzo tare da alayensa, kamar yadda kai ga Annabi Ibrahim da alayensa, domin kai ne abin jinjina kuma abin yabo. Allah ka yi albarka a bisa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tare da alayensa, kamar yadda ka yi albarka ga Annabi Ibrahim da alayensa, domin kai abin jinjinawa ne kuma abin godiya da yabo. Ka yarda da khalifofinsa guda 4 waɗanda suke masu shiryarwa, Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran dukkan sahabbai gaba ɗaya. Mu ma muna tare da su da afuwarka ya Allah, da karamcinka da kyautatawarka ya mafi tausayin masu tausayi. Allah ka buwayar da musulunci da musulmai, Allah ka buwayar da musulunci da musulmai, Allah ka buwayar da musulunci da musulmai, ka kaskantar da kafirci da kafirai, ka halakar da makiyan addini. Allah ka sanya wannan gari ya zamanto amintacce, gari da yana nutsuwa da sauran garuruwan musulmai. Allah ka kasance ga musulmai waɗanda suke masu rauni a ko'ina suke a cikin ƙasa, ka taimake su ya Allah. Allah ka zamanto mai ƙarfafa su, ka zamanto mai taimaka musu, ka zamanto mai agaza musu, mai kai musu taimako. Allah lalle suna jin yunwa, kana kuma da abin ciyarwa, ka ciyar da su. Allah suna da tsiraici, kuma kana da abin tsiraita, wato abin suturtawa, ka suturta su. Allah an zalunce su, ka taimake su.
Allah su sun zamanto waɗanda aka zalunta, taimaka musu ya Allah. Ya wanda ya saukar da littafi, ya mai tafiyar da gajimare a sama, ya wanda ya rusa ƙungiyoyin kafirci, ka rusa kafirai da kafirci da makiya addini da masu makirci. Kai ne mai ƙarfi kuma mabuwayi, domin kai a bisa komai mai iko ne. Allah muna roƙonka shirya, Allah muna roƙonka jin tsoronka, Allah muna roƙonka ya Allah kamewa, Allah muna roƙonka samuwar wadata, Allah muna roƙonka aljanna, kuma muna neman tsari daga wuta. Allah ka kyautata mana wannan addini wanda ya zamanto shi da cikakken al'amarin mu mai kare mu. Ka kyautata mana wannan duniya wanda a cikinta muke rayuwa, kada ka tozarta mu ya Allah a cikinta. Ya Allah ka kyautata lahirar mu domin nan ne makomar mu. Ubangiji ka sanya rayuwar mu ta zamanto ƙari akan dukkan aikin alheri. Ka sanya mutuwa ta zamanto hutu ga dukkan wani sharri. Ka sanya aljanna ta zamanto ita ce makomar mu ya ubangijin talikai. Allah muna roƙonka ka buɗe mana ƙofofin alheri, ka cika mana su. Ya Allah, farkonsa da ƙarshensa, bayyanansa da ɓoyayyensa, Allah muna roƙonka samun darajoji a cikin gidan aljanna. Allah ka taimake mu, kada ka taimaka a kanmu. Allah ka taimake mu, kada ka taimaka a kanmu. Allah, duk mai makirci wato ka kawar da shi, kada kai makirci gare mu ya Allah. Ya Allah, ka shiryar da mu, ka sauƙaƙa mana shirya. Allah Ubangiji ka taimake mu akan wanda ya zalunce mu. Allah ka sanya mu zamanto masu godiya gare ka, ka sanya mu masu tuna ka da yawa, ka sanya mu masu wato kaskantar da kai zuwa gare ka, ka saka mu masu komawa ne zuwa gare ka ya Allah. Ya Allah ka karɓi tuban mu, Allah ka wanke zunuban mu, Allah ka tabbatar da hujjojin mu, Allah ka tabbatar da harsunan mu akan gaskiya. Allah munafurcin zukatan mu ka cire shi ya Allah, ka fitar da shi. Allah ka gafarta mana abin da muka gabatar da abin da muka yi jinkiri. Allah, abin da muka sani da wanda ba mu sani ba ka yafe mana shi ya Allah. Kai ne mafi sani da abin da muke aikatawa, domin kai ne magabaci kuma kai ne majirkinci. Babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai ya Allah. Allah, kai ne mai afuwa kuma kana son afuwa, yi mana afuwa ya Allah. Allah, ka ji tausayin mamatanmu ya Allah da suka mutu, ka warkar da marasa lafiyarmu, ka jibinci al'amarinmu ya Allah, ya Ubangijin talikai. Ya Allah, muna neman tsari da gushewar ni'imar ka gare mu, da juyawar lafiya zuwa ga rashin lafiya. Allah ka tsare mu ya Allah. Muna roƙonka ya Allah, kada kai mana mutuwar fuju'a ya Allah. Muna roƙonka ka tsare mu daga dukkan abin da zai jawo mana fushinka ya Allah. Allahumma ya Allah, muna roƙonka ya Allah, kai muwafaqa ma waɗanda suke jagoranci wajen yin daidai. Allah ka taɓa zukatansu don tausayin waɗannan talakawa. Allah ka yi riko da kwakwalensu, ko da ba sa so ka tilasta musu yin adalci domin samun mafita gare ka a wajen su suma. Allah, mun zalunci kanmu da kanmu, idan baka gafarta mana ba, baka yi mana rahama ba, za mu zamanto masu asara. Allah, ka ba mu rabo mai kyau a wannan duniya, ka kuma ba mu rabo mai kyau a lahira, ka tsiratar da mu azabar wuta. Ibadallah, fazkurullaha yazkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمكم الله وإياكم.